बनज किद्यों तुम नाही, बिन दिए सुध गा निज घर माहे। मैनू खबर दिते तो बिना तू अपने घर क्यों चला गया। केह नगरी में तेह को शोरा, रूठ रहो क्यों तै ना बहोरा। बाले नू कहंदे ने किते इस तरह तो नहीं होया कि तू उहदे नाल लड़ के घर आ गया, उहनू किसी नगर विच ही पिछे छड्ड आया है। ते जे वो तेरे नाल रुस गया सी, तू लड़ पिया है, जां वो तेरे नाल लड़ पिया सी, तू उहनू रोकिया क्यों नहीं, तू उहदे नाल क्यों नहीं रहा, जां उहनू नाल लै के क्यों नहीं आया। अस बज सुन के गिरा औवाची, जस बिद बिती बताई साची। भाई बाला जी गुरु अंगद साहब जी नू कहंदे ने सच्चे पातशाह, जदों मेहता साहब नू मैं वेख्या कोई बड़ा गर्म बोल रहे ने, ते जो हड बीती सी सारी सच्ची गल दस दिती सारी गल। एक कानन में हुते फकीरा, चले जात वैसे तिन तीरा। एक जंगली बगीचा आया, कानन कहिए जंगल नू। जंगल दे विच कुछ सानू संत साधु मिले सन, ते उत्थे गुरु नानक साहब जी चले गए सन। रात असी उत्थे ही रहे हैं। कछुक परस्पर बोलन कीना, भोजन हित तिन को धन दीना। कहंदे ने गुरु नानक साहब जी ने उन्हां दे नाल कुछ देर बैठ के गल्लां बातां कीतियां ने। इस गोश्त का नतीजा ये निकलिया कि गुरु नानक साहब जी ने 20 ਦੇ 20 रुपये उन्हां ते खर्च कर दिते ने। भाई बाले ने इस तरह पिता जी नूं दस्सिया। कहण लगे पित आयस जैसी, भले बनज की कीनी तैसी। भाई बाला जी कहंदा है कि उन्हां संतां साधुआं ने तो गुरु नानक साहब जी नूं रोकिया सी कि 20 रुपयां दी रकम ना खर्च करो, इहदी नहीं कोई लोड़। मगर बदो बदी गुरु नानक साहब जी कहते सन, मेरे पिता जी का हुक्म है, आग्या है कि सच्चा सौदा करना, तो ये तो वधिया सच्चा सौदा होर कोई नहीं मैनू लभदा पिया। देकर दरब करन मोरे आए, नगर वैर बैसे कसाए। असी तो 20 रुपये उन्होंने साधुआं नूं दे के खर्चा के घर आ गए हैं। वो इस करके घर नहीं आए। बाला कहन लगा पहले घर क्यों नहीं आए पिता जी। क्रोध करन तुम ते डर धर के, सदन ना आए यह विचार के जानी के यही सोच के घर नहीं आए गुरु नानक साहब जी कि तुहाडा सुभाव बड़ा कठोर है, तो तुसी पता नहीं की बोलो की करो, जरा कि तुसी ठंडे होवोगे तो शायद आ जाण, मगर वो तो बाहर बैठा हुए ने। कहंदे ने ये बचन सुन के बाले तो पिता जी का क्रोध होर सगों वध गया। अस सुन कालू क्रोध ना थोरा, परसत कृत जो पावक जोरा। कहंदे ने अग तो पहले ही बल रही थी, वो ये बचन इस तरह सुने जो बलदी उपर होर घ्यो पा दिता है तो होर भबकुठी। कह के मुझको देहो बताई, चलो संग बैसियो जे थाई। भाई बाले नूं बाहों फड़िया तो पिता जी कहन लगे चल मेरे नाल, जिथे नानक बैठा होया उत्थे लैके चल, मैनूं दस कित्थे है। और बाला भी समझ गया कि खैर नहीं। मुख ते बोलत गिरा कठोरा, ले मुझ संग चलियो तेनू ओरा। भाई बाला जी गुरु अंगद साहब जी नूं कहंदे ने सतगुरु जी मेरी बाहों फड़िया, पिता जी मैनूं लैके उत्थे लै गए जिथे गुरु नानक साहब जी बैठे होण, ते बड़ा कठोर बोलते जाते सन, जो मूँह आउंदा सी कही जाते सन। सुनी मात सब धन की गाथा, खोजन गा कालू रिस साथा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ व्यवहार उच्ची बोलदियां माता जी ने भी सुन लिया सी, ते भी माता जी ने सुन लिया सी कि 20 रुपये भी सारे खराब कर दिते ने, उजाड़ के घर आ गए ने। और हुण पिता जी जिहड़े ने गुरु नानक साहब जी नूं लभण गए ने, इन्हां ने खैर नहीं करनी गुरु नानक साहब जी दे नाल, पता नहीं किहो जिहा व्यवहार करन। तुरत तबे तनिया को भेजा, पातर इस ते उठ धरक करेजा। कि इदों पहलां पिता जी नूं कदे इन्ना गर्म सुभाਅ दे नाल बोलदिआं घट सुनिया सी जिन्ने अज गर्म ने। माता तृप्ता जी दा कलेजा धड़कण लग पिया। उन्होंने उस वेले ही अपनी प्यारी धी, तनिया कहिए धी नूं, बेबे नानकी जी नूं पिछे ही भजाया। आख्या तेरे पिता जी बड़े गर्म क्रोध विच गए नहीं, नानक नूं पता नहीं की आखण की करन, मारनी ना किते, तू जा भज के जा देख। बौरो दासी दास पठाए, हित बलोकने लोग सताए। घर दे नौकरां चाकरां नूं भी माता जी ने पिछे ही भेज दिता कि जाओ देखो मेहता साहब किते किते बाल नानक जी नूं कुछ मारन ना, कुछ कहण ना। तो होर लोग भी आंढ गुआंढ दियां ने रौला रप्पा सुन लिया। आंढ गुआंढ दे लोग भी इकट्ठे होकर उधर ही निकल पे जिधर गुरु नानक साहब जी बैठे सन, ते मेहता साहब भज्जे उधर नूं लैके बाले नूं गए सन। हित बलोकने लोग सताए, वेखण वास्ते कुछ लोग तो तमाश भी नहीं हुंदे ने, वो तो इकट्ठे हो ही जाते हुंदे ने, किते भी वेखो कोई एक्सीडेंट होया होवे ना,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਕਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਪਿਖ ਜਲ ਬਿਨ ਤਾਲਾ, ਵੈਸੇ ਨੀਮ ਸਥਾਨ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਕੱਚੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਬ ਲੋਕਿਓ ਕਾਲੂ ਜੇ ਕਾਲਾ, ਬੋਲਤ ਭਾ ਦੁਰਬਚਨ ਵਿਸਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਚੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਚ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਗਹਿ ਕਰ ਬੂਝਤ ਰਿਸ ਕਰ ਭਾਰੀ, ਕਹਾਂ ਕਾਰਖਕ ਸਦਨ ਉਜਾਰੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਾਂ ਬਨਜ ਜੋ ਤੈਂ ਕਰ ਲਿਆਇਓ, ਘਰ ਜਨਮਿਓ ਮਮ ਨਾਮ ਗਵਾਇਓ। ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਸੌਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਨਮਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ। ਸੁਣ ਕਮਲਾਨਨ ਤੂਸ਼ਨ ਠਾਨੀ, ਪਿਤ ਬੁਲਾਏ ਨਾ ਬੋਲਤ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਦਕ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਕਾਲੂ, ਕਰੀ ਤਾੜਨਾ ਤਰਾਸ ਵਿਸਾਲੂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਤਾੜਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਹੋਰ ਸਖਤ ਬੋਲੇ, ਹੋਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਹਾਥ ਤੇ ਬਾਮ ਕਪੋਲਾ, ਹਣੇ ਤਮਾਚੇ ਬਲ ਸੋ ਤੋਲਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖੱਬੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਦੇ ਗਏ। ਕਪੋਲਾ ਕਹੀਏ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬਾਮ ਕਹੀਏ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਮਾਚੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਹੱਥ ਉਗਾਰ ਉਗਾਰ ਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਬਾਮ ਹਾਥ ਤੇ ਦੈਨ ਗੰਡ ਸਥਲ, ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਗੰਡ ਸਥਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਥਾਂ, ਪੁਰਪੜੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਥਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਸੀਆਂ ਨਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਮ ਹਾਥ ਤੇ ਦਹਿਨ ਗੰਡ ਸਥਲ, ਹਣੇ ਚਪੇਟਣ ਰਿਸ ਕਰ ਨਿਜ ਬਲ। ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਨੈਣਨ ਨੀਰਾ, ਨਿਕਸ ਚੱਲਿਓ ਜਿਉ ਮਾਨੀ ਪੀਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਰੋਂ ਪਰੋਂ ਵਰਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵੇਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਮੀਨ ਦੋ ਪੀ ਕਰ ਪਾਣੀ, ਬਮਨਤ ਸੋ ਅਸ ਪਰ ਹੀ ਜਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ, ਹੰਝੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਦੋ ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਲਟਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਮਨਤ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਗਲਛਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਤਸਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਭਰੇ ਕਮਲ ਦਲ ਜਲ ਜਿਉ ਸ਼ੋਭਾ, ਬੁੰਦਨ ਪਰ ਮੁਕਤਾ ਸ਼ਬ ਸ਼ੋਭਾ। ਅਥਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਮਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਵੇਂ ਭਾਸਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਤੀ ਚਮਕਦੇ ਹੋਣ। ਸੋਹਤ ਪਰ ਗਏ ਨੀਲ ਕਪੋਲਾ, ਜਿਉ ਉਤਪਲ ਪਰ ਆਲਨ ਅਡੋਲਾ। ਆਲਨ ਕਹੀਏ ਭੌਰੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭੌਰੇ। ਅਡੋਲਾ ਜਾਣੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਲ ਉੱਗਰ ਆਏ। ਕੋਮਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਗਰ ਆਏ, ਮਾਨੋ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੌਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਤਪਲ ਕਹੀਏ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਉਤੇ ਅਕਲੰਕ ਮੇਅੰਕਾ, ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਭਇਓ ਸੋ ਅੰਕਾ। ਮੇਅੰਕ ਕਹੀਏ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ, ਅਕਲੰਕ ਕਹੀਏ ਬੇਦਾਗ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਗ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੇਦਾਗ ਚੰਦਰਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਰਗ ਦੀ ਛਾਇਆ ਪੈ ਕੇ ਦਾਗ ਚਮਕਦੇ ਹੋਣ।
ਪਹੁੰਚੀ ਨਿਕਟ ਨਾਨਕੀ ਤੂਰਨ, ਪਿਤ ਕਰ ਗਇਓ ਸੋ ਰਿਸ ਮੈਂ ਪੂਰਨ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਉਗਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਬੌਰ ਬਲੋਕਣ ਲੋਕ ਜੇ ਆਏ, ਵਰਜਿਓ ਬਹੁਤ ਭਾਂਤ ਸਮਝਾਏ। ਫਿਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੂਰੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਨਾ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਕੋ ਲੈ ਨਿਜ ਸੰਗਾ, ਨਰ ਪਹੁੰਚਤ ਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਅਮੰਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮੋਹ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੱਬ ਆਪ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਵੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਹੇ ਵੀ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨੇਹ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਲਛ ਪਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰਛਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਬੜੀ ਉਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਬੇਬੇ, ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਮੋਹ ਬੜਾ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਵੀਰ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਡ ਸਨੇਹ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਮਿਰਦਲ ਗਿਰਾ ਕਿਆ ਦੇਤ ਦਿਲਾਸਾ, ਮੰਦ ਮੰਦ ਗਮਨੇਪੁਰ ਆਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏ। ਮਾਤ ਬਲੋਕਤ ਲੋਚਨ ਲਾਈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵੈਰਪੁਰ ਆਈ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ। ਸਜਲ ਬਲੋਚਨ ਸੁਤੇ ਬਲੋਕੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਉਮੰਗ ਅਰੋਕੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਨੈਣ ਭਰ ਆਏ, ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਨੈਣ ਭਾਰੇ ਆਏ, ਅਸ਼ਰ ਸੰਗ ਸੁਤ ਅੰਗ ਬਿਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਲ ਪਏ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਨਾ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਹੱਥ ਭਿਗੋ ਦਿੱਤੇ। ਆਨ ਸਦਨ ਮੈਂ ਬਦਨ ਨਿਹਾਰੀ, ਪਹੁੰਚਤ ਚਾਰ ਬਲੋਚਨ ਬਾਰੀ। ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝੇ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਸੁਤ ਨਾ ਕਰੋ ਕਾਰਜ ਅਬ ਕੋਹੁ, ਵਿਚਰੋ ਪੁਰ ਮੈਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਧਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਘਰ ਰਹਿ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਵਿਚਰਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰਾ, ਨਾ ਬਿਗੜਿਆ ਕਛ ਹੋਏ ਨਾ ਰਾਰਾ। ਰਾਰਾ ਕਹੀਏ ਝਗੜੇ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੇਂਗਾ, ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਸਰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਝਗੜਾ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਪੇੜ ਤੱਕ ਮਾਰਨ। ਸਦਨ ਦੀਨ ਸੁਖ ਸਰਬ ਵਿਧਾਤਾ, ਬੈਠੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਘਰੇ ਰਹਿ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਤਕ ਮਾਨਵ ਦੇਖਣ ਹਾਰੇ, ਜਸਪਤ ਗਏ ਰਾਏ ਕੇ ਦੁਆਰੇ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਾਣਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਵੇਖੀ, ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਲਾ ਭੇਦ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਉਜਾੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਦਰਸਾਇਆ ਇਹੀ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਬਦਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਛੇਤੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੇਤਕ ਮਾਨਵ ਦੇਖਣ ਹਾਰੇ, ਜਸਪਤ ਗਏ ਰਾਏ ਕੇ ਦੁਆਰੇ। ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੈ ਬਾਸਿਓ ਨਿਜ ਸਭਾ ਲਗਾਈ, ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਸਭ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ। ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। 20 ਰਜਤਪਣ ਕਾਲੂ ਨੰਦਨ ਦੀਨੇ ਸੰਤਨ ਕੋ ਕਰ ਬੰਧਨ। ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਰਜਤ ਕਹੀਏ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਰਜਤਪਣ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, 20 ਸਿੱਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਆਗੂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗੂ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਰੁਪਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕੁੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਦਇਆ ਜੁਗਤ ਜੇ ਮਿਰਦਲ ਸੁਭਾਓ, ਨਗਨ ਸ਼ੁਦਾਤਰ ਪਿਖ ਨਾ ਸਿਕਾਓ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਖਲੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਾਮਾ ਪਨਾਉਣ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਤਨ ਢੱਕਣ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਲੂ ਹਣੇ ਚਪੇਟਣ ਜੋਰਾ, ਅਤ ਤਰਾਸਤ ਜੇ ਤਰਸ ਨਾ ਥੋਰਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਪ ਹੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਚੰਦ ਨੇ। ਸੁਣਤ ਕਾਨ ਇਵ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਬਹੁ ਪਿਆਰਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ, ਗੁਰੂਪਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡਰਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਏ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ। ਮਗਰ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮਾਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸੰਗ ਹਿਰਦਾ ਪਰ ਪੂਰਨ, ਦਾਸ ਬੁਲਾਏ ਪਠਾਇਓ ਤੋਰਨ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਾਲੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੀਂ। ਕਮਲ ਨੈਣ ਆਨੋ ਮੁਝ ਐਨਾ, ਕਾਲੂ ਸਹਿਤ ਜਿਸੇ ਹਰ ਭੈ ਨਾ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਸ ਕਹਿ ਕ੍ਰੋਧ ਅਧਿਕ ਮਨ ਛਾਵਾ, ਫਰਕਤ ਅਤਾਰ ਹਿਰਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੋਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇ ਸੱਚੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹ ਦੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਰੁਪਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੁੜ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਤਲ ਸੁਆਸ ਲੇਤ ਬਹੁ ਬਾਰੀ, ਮਮਪੁਰ ਹੋਤ ਵਗਿਆ ਭਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਤਲਵੰਡੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੁਖੀ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਪਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਉਹ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਚੰਦ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵਿਚਲੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਲਾਵਾਨ, ਕਲਹੀਣ, ਕਿਰਪਾਲਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਜ਼ਮਤਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕਲਹੀਣ, ਕਿਰਪਾਲਾ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? ਕਲਹੀਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਆਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਵਾਨ, ਕਲਹੀਣ, ਕਿਰਪਾਲਾ, ਹਵੈ ਤਾਂ ਕੋ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਬਿਸਾ